බයිබලය අරගෙන අපි පෙරලා ගමු එපේස පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ සිට 17 වන පදය දක්වා මේ උදෑසන අපි කතා කරන්නට යනවා කල්පනා කරන්නට යනවා. வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலிருந்து நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். අපි දකිනවා මේ පරිච්ඡේදය තුල පාවුල්තුමාගේ යාඥාවක් ගැන පාවුල්තුමාගේ ඕනෑකමින් පාවුල්තුමා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ගෙනාපු ඉල්ලීමක් ගැන කතා කරන බව අපි දකිනවා මේ පරිච්ඡේදය පුරාවටම. இந்த அதிகாரம் முழுவதுமாக பவுல் தேவனுடைய சமூகத்திலே அவர் ஜெபத்தை குறித்து இருக்கிறதான காரியத்தை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඔහුගේ ඉල්ලීම උනේ ඔහුගේ කැමැත්ත උනේ ඔහුගේ උවමනාව උනේ දෙවියන් වහන්සේව මනුෂ්‍ය අත්දකින්න පිණිස පාවුල්තුමා බලාපොරොත්තු වුණා. அங்கே அவருடைய விண்ணப்பம் என்ன என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் தேவனை மனுஷர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. අද බෝ මනුෂ්‍යයන් සභාවට එන්නේ සභාවට පැමිණෙන්නේ මොනවද මට හම්බ වෙන්නේ කියන දේ ගැන කල්පනා කරමින් තමයි ඔව් සභාවට ඇවිදගෙන එන්නේ. இந்த நாட்களில் அநேக ஜனங்கள் சபைக்கு வருவதற்கான காரணம் என்ன காரியங்கள் எங்களுக்கு இந்த நாளிலே கிடைக்கும் என்று சொல்லி அதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக. ඔවුන්ගේ වාක්‍ය වෙන්නේ ඔහුගේ කල්පනාව වෙන්නේ ඔහුගේ සිතුවිල්ල වෙන්නේ what I will get from the church මොනවද මම සභාවෙන් ලබා ගන්නට යන්නේ කියන කාරණාව ගැන තමයි ඔවුන් කල්පනා කරමින් සිටින්නේ. அவருடைய தேவை என்னவென்றால் அவருடைய விண்ணப்பம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு சபையிலிருந்து இந்த நாளிலே என்ன காரியங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதே. අපි දකිනවා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ විශේෂයෙන්ම පාවුල්තුමා කතා කරනවා ඔහුගේ යාඥාව මොන වගේ යාඥාවක්ද කියලා. முதலாவது அதிகாரத்திலும் பவுல் அங்கே சொல்லுகிறார் அவருடைய ஜெபம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி. ඒ පීසේ හිටපු ඇදහිලිවන්තයන්ව ධෛර්යමත් කරනවා ඇදහිලිවන්තයන්ට ඔහු කතා කරලා කියනවා නුඹව දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ මේ ලෝකය මවන්ට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ ඔබ ගැන සිතුවිලි උන්වහන්සේ ඔබ ගැන සලස්මක් තිබුණා කියලා පළවෙනි පරිච්ඡේදය තුල ඔහු කතා කරනවා. முதலாவது அதிகாரத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார் இந்த பூமியை தெரிந்து கொள்ள முன்பதாக கர்த்தர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඔවුන්ට ඔහු මතක් කරන දේ තමයි පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ ගෙදර ගිහිලා කියවලා බලන්න ඉස්සල්ලාම මතක් කරන දේ මේ යවුම් පත්‍රය තුල අපි දන්නවා ලියුමක් ලියද්දී ඉතාම වැදගත් කාරණාව ඉක්මනට ලියනවා අපි. அங்கே ஒரு கடிதத்தை எழுதும் பொழுது முக்கியமான காரியத்தை நாங்கள் எழுதுவோம். මේ යවුම් පත්‍රයේ මුල් කොටසේදීම පාවුල්තුමා ඔවුන්ට මතක් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ලෝකය මවන්ට ප්‍රථම සියල්ල මවන්ට ප්‍රථම සියලු මැවිල්ලට ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ ඔබව නිර්මාණය කළා. උන්වහන්සේ ඔබව තෝරගත්තා. උන්වහන්සේ ඔබව කැප කරා. උන්වහන්සේ වෙන් කළා කියලා බයිබලේ කතා කරනවා. இந்த நிருபத்தை எழுதும் பொழுது முதலாவதாக அங்கே பவுல் காண்பித்து கொடுக்கிறார் என்ன என்று சொன்னால் இந்த பூமியை உருவாக்குவதற்கு முன்பதாக இந்த பூமியை படைப்பதற்கு முன்பதாக தேவன் உங்களை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி. අපි දකිනවා පාවුල්තුමා මේ මනුෂ්‍යයන්ට සභාව පිහිටුවට පස්සේ සභාව ආරම්භ කළාට පස්සේ සභාව රෝපණය කළාට පස්සේ පාවුල්තුමා ඔවුන් එක මාස ගානක් මේ වචනය ගැන ඔවුන්ට ඉගැන්වුවා. යේසුස් වහන්සේ ගැන ඔවුන්ට කියලා දුන්නා. அங்கே சபைகளை ஸ்தாபித்த பின்பதாக அங்கே மாத கணக்காக தேவனுடைய வார்த்தைகளை பற்றி அந்த சபைக்கு பவுல் கற்றுக் கொடுக்கிறார். අපි දකිනවා ඔහු මනුෂ්‍යයන්ව ධෛර්යමත් කළා. සභාව තුල ශක්තිමත්ව ගමන් කරන පිණිස ඔවුන්ට ධෛර්යමත් කරපු බව අපි බයිබලය තුල දකිනවා. சபைக்குள்ளாக எப்படி பயணிப்பது என்று சொல்லி சபையில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை அங்கே அவர் தைரியப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார். අපි දකිනවා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය බලන්න මොනවද කියන්නේ? மூன்றாவது அதிகாரம் எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். Ephesians chapter 3 verse 20. එතන කියනවා 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදය කියනවා ඉතින් අප තුල ක්‍රියා කරන්නව බලයේ හැටියට අපි ඉල්ලන නොහොත් සිතන හැම දෙයකම වඩා අධික ලෙස කරන්ට බලය ඇත්තා වූ තනන් වහන්සේටම සියලු පරම්පරාවන් දක්වා සභාවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සදා කාලයටම ගෞරව වේවා ஆமென் කියනවා. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 20வது வசனம் நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஹalleluya. ஹalleluya. මේ බයිබල් පදය කිව්වම හරිම සන්තෝෂයි අපිට. இந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ඇයි සන්තෝෂ? ஏன் சந்தோஷம்? මොනවද කියන්නේ? இதுல என்ன சொல்லப்படுகிறது? අපි ඉල්ලන නොහොත්
සිතන හැම දේටම වඩා නේද? එහෙම නේද කියන්නේ? நாங்கள் அங்கே வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கும் நினைப்பதற்கும் மிகவும் அதிகமாக ඊට පස්සේ කියනවා අධිකව දෙන්න උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. அவர் அங்கே அதிகமாய் கொடுப்பதற்கு அவர் விசுவாசம் உள்ளவராயிருக்கிறார். හැමෝම හරි ආසාවෙන් සන්තෝෂයෙන් කියමු. நாங்கள் சந்தோஷமாக இதை வாசிப்போம். මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறது? ඉතින් 1 2 3 කියමු. ඉතින් අප තුල ක්‍රියා කරන්නා වූ බලයේ හැටියට අපි ඉල්ලන නොහොත් සිතන හැම දෙයට වඩා ඊට අධික ලෙස කරන්ට බලය ඇත්තා වූ තනන් වහන්සේටම සියලු පරම්පරාවන් දක්වා සභාවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සදාකාලයටම ගෞරවය වේවා. ආමෙන්. நாம் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் நினைக்கிறதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற வல்லமையின்படியே நமக்கு செய்ய வல்லவராகிய அவருக்கு சபையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். හරි සන්තෝෂයි. சந்தோஷம். සන්තෝෂයි කිදෙනෙක් ඉන්නවද? எத்தனை பேர் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள்? සන්තෝෂයි මෙවැනි බයිබල් පදයක් කියවුවා. இப்படி ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது අපි හිතනවා சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. මෙතන කතා කරන්නේ මොනවා ගැන වෙන්නේ නැද්ද? ස්වාමිනී රස්සාවක් මට දෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මට. இதுல என்ன சொல்லப்படுது? ஆண்டவரே நீர் எனக்கு ஒரு தொழிலை தருவீர். ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මට නියම අධ්‍යාපනයක් දෙයි. நல்ல ஒரு கல்வியை நீர் எனக்கு தரப்போகிறீர். ස්වාමිනී මට හොඳම වාහනය දෙයි. හොඳම ගෙදර දෙයි. நல்ல வீட்டையும் நல்ல ஒரு வாகனத்தையும் எனக்கு நீர் මට தரப்போகிறீர். මම හිතනවට වඩා ඔබ වහන්සේ මට ලොකු දෙයක් දෙයි. நான் நினைப்பதற்கு மேலாக பெரிய காரியங்களை எனக்கு සඵලත්වයේ தருவீர். දේශනාවලට සවන් දුනොත් ඔබ අහයි අනිවාර්යෙන් මම ඉල්ලන ඕන දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා කියලා ඔබ හිතයි. அங்கே சம்பூர்ணமாகப்படுகிற அங்கே வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது தேவன் கேட்கிற எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார். නමුත් දන්නවද පාවුල්තුමා මෙතන කියන්නේ ඔබට ගෙවල් දෙන එකයි අරක දෙන එක මේක දෙන එක නෙමෙයි. පාවුල්තුමා මෙතන කතා කරන්නේ. ஆன போதிலும் நான் சொல்லுகிறேன், பவுல் இந்த இடத்திலே சொல்லுவது அதையும் இதையும் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அல்ல. පාවුල්තුමා අධික ගැඹුරු සත්‍යතාවයක් ගැන කතා කරනවා එපිස සභාවට. பவுல் எபேசி சபையிற்கு ஆழமான சத்தியத்தை இந்த இடத்திலே මෙතන வெளிப்படுத்துகிறார். අපි හැමෝම වරද්ද ගන්න බයිබල් පදයක් තමයි ඔබ ඕනතරම් දේශනාවල් අහලා ඇති. දෙවියන් වහන්සේ අපි ඉල්ලනට වඩා දෙන්න දන්. නමුත් ඊට වඩා ඒක හොඳයි. දෙවියන් වහන්සේට ඒක කරන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ ඒක කරනවා. නමුත් මෙතන මේ වචන තුල පාවුල්තුමා අධික ගැඹුරු සත්‍යතාවයක් ගැන කතා කරනවා. அங்கே நாங்கள் அநேக சமயங்களிலே கேள்விப்படுகிற வார்த்தை தேவன் நாங்கள் கேட்கிறதுக்கு மேலாக கொடுப்பார் என்று சொல்லி, ஆன போதிலும் பவுல் இந்த இடத்திலே ஆழமான சத்தியத்தை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார். පාවුල්තුමා ඔහුගේ යාඥාව ගැන තමයි මෙතන කතා කරමින් සිටින්නේ. பவுல் அவருடைய ஜெபத்தை குறித்து விண்ணப்பத்தை குறித்தே இந்த இடத்திலே பேசிக் මේ கொண்டிருக்கிறார். පරිච්ඡේද 1 2 3 පුරාවට ඔහු කතා කරන ධාර්මත් කරන දෙයක් තමයි අපේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යගේ වර්ධනය ගැන පාවුල්තුමා කතා කරනවා. இந்த எபேசியர் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது அதிகாரத்திலே எங்களுடைய உள்ளான மனுஷனுடைய காரியத்தை குறித்து தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். පාවුල්තුමාට ඕන වෙන දේ තමයි හැඟීම් බර වෙන්න නෙමෙයි. නමුත් සබවින්ම දෙවියන් වහන්සේව අත්දකින්නවා දකින්ට පාවුල්තුමාට ඕන උනා මේ සභාවේ අය. பவுலுக்கு அங்கே தேவையாயிருக்கிறது உணர்வுபூர்வமாக அல்ல, நாங்கள் உண்மையாக தேவன் பக்கமாய் இருக்க வேண்டும். 1:19 කියනවා முதலாவது அதிகாரம் 19வது வசனம், දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබ දැනගන්න ඕනේ කියලා. தேவனுடைய வல்லமையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். පුලන්න පොඩක් කියවලා බලන්න ඔහුගේ කැමැත්ත උනේ ඔහුගේ යාඥාව උනේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ බලයේ තිබෙන මහත්කම තේරුම් ගන්නට. அவருடைய வார்த்தையின் அர்த்தத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய வல்லமையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். නමුත් පාවුල්තුමාගේ කැමැත්ත වෙන්නේ ඒක දැනගන්නව විතරක් නෙමෙයි ඒක අත්දකින්ට ඕනේ කියන දේ ගැන පාවුල්තුමා කතා කරනවා සභාවට. பவுல் சபைக்கு சொல்லுகிறார், அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது கேட்பது மாத்திரமல்ல, அதை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. මම කියන එක நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? මම ආයිමත් කෙටියෙන් කියන්නම්. நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன், පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කියන්නම්. நான் விவரமாய் சொல்லுகிறேன். පාවුල්තුමා කියන්න උත්සාහ කරන එක කාරණාවක් තමයි මුල් කොටසදී பவுல் அங்கே சொல்ல ஆரம்பிக்கிற விஷயம் இதுதான். මම කැමති දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔගොල්ලෝ දැනගන්නවට. எனக்கு விருப்பமாயிருக்கிறது தேவனுடைய வல்லமையை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது. ඔහුට ඕන වුණා ඒ බලය කුමක්ද කියලා දැනගන්න. அந்த வல்லமை எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லி தெரிந்து கொள்வது. එතන කියනවා අදහන්නව අප කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ බලයේ මහත්කම කීමෙක්ද කියා නුඹලා මොකද්ද කියන්නේ? දැනගන්න පිරිස. දැනගන්න ඕනේ. அவருடைய வல்லமையை புரிந்து கொள்ளும்படியாக දැනගන්න ඕනේ. அவருடைய வல்லமையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். අපි හැමෝම කියමු දැනගන්න ඕනේ. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
කියමුද අයියෙන් දැනගන්න ඕනේ. நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ඊට පස්සේ පවුල්තුමා කියනවා அதன் பின்பதாக பவுல் சொல்லுகிறார், දැනගන්න විතරක් නෙමෙයි තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය පුරාවට අපි දකින දෙයක් තමයි மூன்றாவது அதிகாரம் முழுவதும் நாங்கள் பார்க்கிற விஷயம், ඔහුට ඕන වෙනවා මේක අඳුර ගන්නවා විතරක් නෙමෙයි මේක ඔබ අත්දකින්න ඕනේ කියලා පවුල්තුමා කතා කරනවා. இதை அறிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் எதிர்பார்க்கிறார். නුඹලා මේක අත්දකින්න ඕනේ. அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். නුඹලා මේක අත්විඳින්න ඕනේ. අත්දකින්න ඕනේ. මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි පවුල්තුමා උන්ට කතා කරන්නේ. அதை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதையே பவுல் இந்த இடத்திலே தெளிவாய் சொல்லுகிறார். බලන්න 16 වෙනි පදේ කියනවා 16வது வசனம், chapter 3 verse 16 තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය කියනවා උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා තුල නුඹලා බලෙන් ශක්තිමත් වෙන පිණිස ඇදහිල්ල කර්ණ කොටගෙන කියලා ඔව් කන්ටිනියු කරනවා මේ බයිබල් පදය. எபேசியர் 3வது அதிகாரம் 16வது வசனத்தின்படி, நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும். පැහැදිලිද මම කියන දේ? நான் சொல்லுகிறது தெளிவாய் விளங்குகிறதா? ඔවුන්ගේ කැමැත්ත උනේ සභාවේ අය. මගේ කැමැත්ත ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දැනගන්න ඕනේ. දෙවෙනි දේ දැනගන්නව විතරක් නෙමෙයි ඔබේ ජීවිතේ හැම දවසකම දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබ අත්දකින්න කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. பவுலுடைய விருப்பம் என்னென்று சொன்னால், சபையில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அறிந்து கொள்வது மாத்திரமில்லாமல் அதை நீங்கள் நாளுக்கு நாள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். නමස්කාරය තුල සමහර මනුෂ්‍යයන් කැමති අත්දැකීමක් ගන්න, ෆීලිං එකක් ගන්න, හැඟීම් බර වෙන්න කැමති. அங்கே நமஸ்காரத்துக்கூடாக நாங்கள் அங்கே உணர்வு பூர்வமாக காரியங்களை செய்ய பார்க்கிறோம். නමුත් උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේ තුල තිබෙන අත්දැකීම ඒක හැඟීමකට සීමා වුණ දෙයක් නෙමෙයි. அவருடைய வல்லமையானது உணர்வுக்குள்ளே மாத்திரம் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அல்ல. සමහර මනුෂ්‍යයන් කැමති කවුරු හරි කෙනෙක් අත තියලා යාඥා කරනවා නම් හරි කැමති සන්තෝෂයි. யாராவது அங்கே சிலர் விருப்பப்படுகிறார்கள், யாராவது கரங்களை தன்னுடைய தலையின் மேல் வைத்து ஜெபிப்பதை குறித்து. එතකොට හැඟෙනවා දෙවියන් වහන්සේ මාව ස්පර්ශ කරා කියලා. அப்பொழுது அவர்கள் உணர்வுபூர்வமாக அறிந்து கொள்கிறார்கள், தேவன் என்னை தொட்டார் என்று சொல்லி. කෙනෙක් යාඥා කරන්නේ විනාඩියක් දෙකක් තුනක් වාට අත තියලා යාඥා කරයි. அங்கே 2-3 நிமிடங்கள் உங்களுக்காய் கரத்தை வைத்து ஜெபம் பண்ண முடியும். ඒ යාඥා කරාට පසුව ඊට පස්සේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ඔබ අත්දකින්නද ඔබේ ජීවිතය තුළ? அந்த ஜெபத்தை செய்ததன் பின்பதாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாள்தோறும் தேவனுடைய வல்லமையை அனுபவிக்கிறீர்களா? ආමෙන්. ஆமென். පැහැදිලිද මම කියන දේ? நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? නිරාර යාඥාවට ඇවිල්ලා යාඥා කරද්දී තාම අනර්ගයි. හැබැයි ඊළඟට ගෙදර ගියාට පස්සේ ඒ සතිය තුලදී ඒ මාසය තුලදී ඔබ කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ බලය අත්දකින්නේ? உபவாச கூட்டத்துக்கு வந்து ஜெபிப்பது அங்கே மிகவும் அற்புதமான விஷயம். ஆன போதிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த கிழமை முழுவதும் அந்த நாள்தோறும் தேவனுடைய காரியங்களை அனுபவிக்கிறவர்களாய் நீங்கள் ගෙදරට இருக்கிறீர்களா? ගියාට පස්සේ ඔබ රැකියාවට ගියාට පසුව ඔබ අධ්‍යාපනය ලබද්දී ඔබ ව්‍යාපාර කරද්දී ඔබේ ජීවිතේ එදිනෙදා දේවල් ඔබ කරද්දී ඔබ ඇත්තටම ඒ බලය ඒ මහිමය ඔබේ ජීවිතය තුල ඔබ අත්දකින්නවද? நீங்கள் வீட்டுக்கு சென்ற பின்பதாக தொழில்களை செய்யும் பொழுது, விவசாயங்களை செய்யும் பொழுது, கல்வி கற்கிற சமயத்திலே நீங்கள் நாள்தோறும் தினந்தோறும் தேவனுடைய வல்லமையை அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்களா? හalleluya ஹalleluya හalleluya ஹalleluya. ඔබ ඉන්නේ මොන වගේ තැනකද? நீங்கள் இந்த நாளிலே எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே මම இருக்கிறீர்கள்? ඉන්නේ ඔබ ඉන්නේ සභාවේ ඉන්නේ මොන වගේ තැනකද? நாங்களும் நீங்களும் சபை இருக்கிற நிலைமை இந்த நாளிலே எப்படியா ඒ இருக்கிறது? නිසා තමයි පවුල්තුමා කියන්නේ ඉස්සල්ලා කියනවා මම කැමති දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගැන දැනගන්නවට. ஆகவேதான் பவுல் சொல்லுகிறார், நான் விரும்புகிறேன் தேவனுடைய வல்லமையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ කරපු පුදුම ක්‍රියා අහනවට කැමති. தேவனுடைய செய்த அதிசயமான காரியங்களை கேட்பது දෙවියන් முக்கியமாக වහන්සේ இருக்கிறது. කරපු හාස්කම් දැනගන්නවට කැමති. அங்கே தேவன் செய்த அற்புதங்களை அங்கே தெரிந்து கொள்வது விருப்பம். නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ඔබ අත්දකින්නවද ඔබේ ජීවිතේ හැමදාක්සම? ஆன போது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்களா? ඔබ ඒ උන්වහන්සේගේ බලය උන්වහන්සේගේ මහිමය ඔබ සතියේ
අනිත් දිනවල ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ අත්දකින්නවද? தேவனுடைய மகிமையை அவருடைய கிருபையை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த கிழமைகளிலே வருகிற நாட்களில் நீங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களா? හලෙලූයා. ஹalleluya. පැහැදිලිද මම කියන දේ? நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? දැනගන්න පුළුවන්. நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. கற்றுக்கொள்ள முடியும். මෝසෙස් සමග උන්වහන්සේ කරපු දේවල් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. මෝසෙස් සමග කරපු දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. மோசேயோடு கூட தேவன் செய்த காரியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள අපේ முடியும். පරම්පරාවල සිදු වුණ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. பரம்பரையிலே செய்த காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும். මගේ සීයාට මගේ ආච්චිට මගේ මුතුන් මිත්තන්ට දෙවියන් වහන්සේ කරපු දේ අපිට අහන්න පුළුවන්. என்னுடைய தாத்தா பாட்டி அங்கே பாட்டன்மார்களுக்கு செய்த காரியங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். ඒවා දැනගන්න පුළුවන්. அதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். හැබැයි ඔබේ ජීවිතය තුල ඒ බලය ඒ මහිමය ඔබ අත්දකිමින් ඉන්නවද? ஆன போதிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த மகிமையை அந்த வல்லமையை நீங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்களா? හalleluya. ஹalleluya. මේක තමයි අපේ ජීවිතවල වැදගත් වෙන්න යන්නේ. இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் முக்கியமான காரியமாய் காணப்பட போகிறது. සභාවට එනවා, සභාවෙන් යනවා, සභාවට එනවා, ඔහු නිවසට යනවා, ඔහුගේ වැඩ කරනවා, නැවත ඉරිදට පල්ලියට එනවා, ඔහු වැඩ කරනවා, ගෙදර යනවා, ආයෙමත් ඉරිදට එනවා, වැඩ කරනවා, ආයෙමත් ඉරිදට එනවා. ඔබ ඔබගේ ජීවිත ඔබ ගත කරන බව අපි දන්නවා. நாங்கள் சபைக்கு வருகிறோம், வீட்டுக்கு செல்கிறோம், அதன் பின்பதாக அடுத்த கிழமை சபைக்கு வருகிறோம், வீட்டுக்கு செல்கிறோம், அதே போல சபைக்கு வருகிறோம், அதை வீட்டுக்கு செல்கிறோம், அதே போல காரியங்களை தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். අපි දන්නවා ඒක ඔබේ ජීවිතය. அது உங்களுடைய வாழ்க்கை என்று சொல்லி நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். සභාවට ආවම දෑත් උස්සලා යාඥා කරමු කිව්වම අත් උස්සලා යාඥා කරනවා. சபைக்கு வந்து கரங்களை உயர்த்தி ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிற சமயத்திலே கரங்களை உயர்த்தி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ඊට පස්සේ නමස්කාර කාලය තුලදී මම කැමති ඔබ කැමති ගීතිකාවක් නමස්කාර මෙහෙවන කෙනා කිව්වොත් ඒක මුළු හදවතින්ම මුළු ශක්තියම මුළු බුද්ධියම මේක හයියෙන් කෑ ගහලා අපි ඒ ගීතිකාව කියනවා. அங்கே நமஸ்காரம் செய்கிற குழுவினர் உங்களுக்கு விருப்பமான பாடல்களை பாடும் பொழுது நீங்கள் உற்சாகமாக நீங்கள் விரும்பிய பாடலாய் இருக்கிறபடினாலே சந்தோஷத்தோடு உங்களுடைய பலத்தை கொடுத்து அந்த பாடலை பாடலாய் இருக்கிறீர்கள். උස්සලා ගීතිකාව කියද්දී නිකන් කරන්ට් එකක් වගේ මුළු ඇඟේම පත්තු වෙනවා දැනෙනවා. அங்கே கரங்களை உயர்த்தி பாடலை பாடும் பொழுது அங்கே முழு உடம்பு முழுவதும் அங்கே மின்சாரம் பாய்ந்தது போல ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு காணப்படுகிறது. සමහර වෙලාවට උන්වහන්සේගේ ස්පර්ශය ඔබට දැනෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට. அந்த நேரங்களிலே சில சமயங்களிலே தேவனுடைய தொடுதலை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும். හැබැයි නිවසට ගියාම ඒ බලය තුල ඔබ අත්දැකීමක් ඔබට තිබෙනවා. ஆன போதிலும் நீங்கள் வீட்டுக்கு சென்றதன் பின்பதாக அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா? මේක තමයි මේ උදෑසන අපි කල්පනා කරන්න යන කාරණාව. இதை தான் இந்த காலை வேளை நாங்கள் யோசிக்க கூடிய ஒரு விஷயமாய் காணப்படுகிறது. පාවුල් තුමා එපිස සභාවේ සෙනගට කියනවා. பவுல் எபேசி சபைக்கு சொல்லுகிறார். 17 වෙනි පදය බලන්න. 17வது வசனம். හැමෝම බලන්න, හැමෝම අවධානය යොමු කරන්න එකට. எல்லாரும் அவதானத்தை அதற்காக நாங்கள் செலுத்துவோம். ඇදහිල්ල කර්ණ කොටගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලාගේ සිත් තුල වාසය කරන පිණිස விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும். ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා Christ will dwell in your lives. උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලාගේ ජීවිතවල උන්වහන්සේ සිටින්න අවශ්‍යයි. கிறிஸ்துவானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் වාසය பார்க்கிறோம். කරන්න අවශ්‍යයි. அவர் வாசம் பண்ண வேண்டும். එතන ඊට පස්සේ කියනවා මුල් ඇද පිහිටන්ට අවශ්‍යයි. அதன் මුල් பின்பதாக අදින්න நாங்கள் අවශ්‍යයි. வேர் ஊன்றுவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். ඔහු කියනවා 18 වෙනි පදය මුළු පූර්ණ කමට පූර්ණ වෙන්න අවශ්‍යයි. அங்கே சம்பூர்ணமாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ප්‍රේමය දැනගන්න අවශ්‍යයි. தேவனுடைய அன்பை உணர்கிறவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும். ප්‍රේමය ගැන කතා කරනවා 19 වෙනි පදේ. 19 වෙනි පදේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරනවා. 19வது வசனத்திலே அன்பை குறித்து நாங்கள் பார்க்கிறோம். හalleluya. ஹalleluya. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය අපි අත්දකින්නේ ඉරිදා දවසේ පමණක් නෙමෙයි. பரிசுத்த ஆவியானுடைய காரியங்களை நாங்கள் அனுபவிப்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமல்ல. මේ Christ will dwell එබ නැත්තම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ ජීවිතේ වාසය කරනවා කියන එකේ තේරුම තමයි අපි උන්වහන්සේ සමග අපි ගමනක් ගමන් කරනවා කියන අර්ථය. இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்வதன் அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் அவர் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஒன்றாய் பயணிப்பதன் அர்த்தமாய் காணப்படுகிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ තුල වාසය කරනවා කියන එකේ තේරුම තමයි
තමයි මම කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ගමන් කරනවා කියන එක. அவர் உங்களோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறார் என்று சொல்வதற்கு அர்த்தம் அவரோடு கூட கிட்டி சேர்ந்து ஒரு உறவை நாங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். ඊටාම ලං වුණ සම්බන්ධතාවයක් සමග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක මම මේ ගමන ගමන් කරනවා. මේක තමයි උන්වහන්සේ තුල වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ. நான் தேவனோடு கூட நெருக்கமாக இருந்து பயணிக்கிற விஷயம்தான் அவர் எங்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற காரியமாய் காணப்படுகிறது. පාවුල් තුමා කියනවා. ஆகவே பவுல் சொல்லுகிறார், පාවුල් තුමා උට කතා කරලා කියනවා. பவுல் அங்கே பேசி சொல்லுகிறார், දැනගෙන විතරක් මදි. நாங்கள் அதை அறிந்தது මේ மாத்திரமல்ல, ගමන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරන්නට ආරම්භ කරන්න. இந்த பயணத்தை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாங்கள் பயணிக்க வேண்டும். දන්නවනම් මම සිකුරාදා දවසේත් කිව්වා පාවුල් තුමා සභාවල් 13ක් 16ක් පමණ ආරම්භ කළා. ඒ පාවුල් තුමා ආරම්භ කරා විතරක් නෙමෙයි සභාවන් ඔහු ධෛර්යමත් කළා. அங்கே பவுல், அங்கே வெள்ளிக்கிழமை தினத்திலே நாங்கள் பார்த்தோம், பவுல் 16 சபைகளை உருவாக்கினார். එපිස සභාව පිහිටවනවා. அங்கே எபேசு சபையை உருவாக்கினார். ඊට පස්සේ මාස ගානක් ඔවුන්ට වචන උගන්වනවා. அதன் பின்பதாக மாத கணக்காக அவர்களுக்கு வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுக்கிறார். ඊට පස්සේ ඔහු තවත් සභාවක් ආරම්භ කරන්නට ගලාතියට යන උදාහරණයක් විදියට මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. හරි. அதன் பின்பதாக உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம், கலாத்திய தேசத்துக்கு செல்கிறார், அங்கே ஒரு சபையை ஸ்தாபிப்பதற்காக. පාවුල් තුමාට යහපත් ප්‍රවෘත්ති සමහර වෙලාවට අහන්න වෙන්නේ නැහැ සමහර සභාවන් වල. சில சபைகளிலே நன்மையான செய்திகளை பவுலாலே கேட்க முடியவில்லை. එක සභාවක් පිහිටවල තවත් පැත්තක ගිහිල්ලා සභාව රෝපණය කරද්දී ඔවුන්ට උගන්වද්දී ඔවුන්ට අහන්න හම්බ වෙනවා අර ඉස්සල්ලා ආරම්භ කරපු සභාවේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා කියලා. ஒரு சபையை ஸ்தாபித்ததன் பின்பதாக இன்னொரு சபையை அங்கே உருவாக்குவதற்கு செல்லுகிற சமயத்திலே அவர் கேள்விப்படுகிறார், என்னுடைய பழைய சபையிலே ஒரு பிரச்சனை காணப்படுகிறது. ඊට පස්සේ ඒ සභාව කරන ගමන් ඔවුන් ධෛර්යමත් කරනවා. ඒ සභාව කරාට පස්සේ තවත් සභාවක් රෝපණය කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඒක රෝපණය කරමින් ඉන්නකොට පාවුල් තුමාට අහන්න හම්බ වෙනවා අතන පිහිටවපු සභාවේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ஆகவே அவர் என்ன செய்கிறார், இந்த சபையை அங்கே பழைய சபைக்கு சென்று அவர்களை தைரியப்படுத்தி விட்டு அதன் பின்பதாக இன்னும் ஒரு சபைக்கு சென்று அதை ஸ்தாபிக்கிறார். அதன் பின்பதாக அந்த இடத்திலே கேள்விப்படுகிறார், அங்கே பழைய சபைகளிலே பிரச்சனைகள் ඊට පස්සේ පාවුල් තුමා තවත් සභාවක් රෝපණය කරමින් ඉන්නකොට ආයමත් පණිවිඩ ඇහෙනවා අර ආරම්භ කරපු සභාවන් තුනේම මිනිසු ප්‍රශ්න ඇති කරනවා කියලා. இன்னொரு சபையை அங்கே ஸ்தாபிப்பதற்கு செல்லுகிற சமயத்திலே அவர் கேள்விப்படுகிறார், நீங்கள் ஸ்தாபித்த 3 சபைகளிலும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை குறித்து. එක්කෝන් වැරදි ගැන්වීමක් පස්සේ දිව්වා. அங்கே பிழையான உபதேசங்களுக்கு பின்பதாக சென்றிருக்க முடியும். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන එක නැවතුවා. இல்லாவிட்டால் அவர்கள் தேவனை நமஸ்கரிப்பதிலிருந்து விட்டு விலகி போயிருக்கலாம். නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේට කරන සේවය සමහර අය නැවතුවා. இல்லாவிட்டால் தேவனுக்கு செய்யக்கூடிய ஊழியங்களை சில விட்டு இருக்க முடியும். විවිධ දේවල් එක්ක තමයි ඔහු සේවය කරන්නේ. ඒ නිසා එපිස සභාවට කියනවා දැනගත්තට මදි මේ අත්දැකීම තුල ඔබ ගමන් කරන්නට ආරම්භ කරන්නට. வெவ்வேறு விதமான காரியங்களுக்குள்ளே கடந்து செல்லுகிறபடியினால் தான் பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அறிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, நீங்கள் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. ඒ නිසා තමයි ඔහු සභාවයට කතා කරලා කියන්නේ. ஆகவே தான் அவர் சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார், ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මුල් අදින්ට අවශ්‍යයි. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாங்கள் வேரூன்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். ප්‍රේමය දැනගන්න අවශ්‍යයි. அவருடைய அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பூர்ණ කමින් பூர்ණ වෙන්න අවශ්‍යයි. அதிலே நாங்கள் சம்பூர்ணர்களாக மாற்றம் அடைய வேண்டும். ප්‍රේමය තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. அந்த அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ ප්‍රේමයේ තියෙන උස ගැඹුර දිග පළල තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. அந்த அன்பிலே இருக்கக்கூடிய உயரத்தையும் ஆழத்தையும் அங்கே அகலத்தையும் நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා පවුල් තුමා කියනවා ஆகவே பவுல் சொல்லுகிறார், මම යාඥා කරනවා ඔබ ගැන. நான் உங்களுக்காய் මම ஜெபிக்கிறேன். ඔබ ගැන යාඥා කරනවා. நான் உங்களுக்காய் ஜெபிக்கிறேன். මම යාඥා කරන වෙනත් දේවල් උදෙසා නෙමෙයි. நான் வேற காரியங்களுக்கு அல்ல ஜெபித்துக் මට கொண்டிருப்பது. ඕනේ ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ගමන් කරනවා දකින්න. எனக்கு வேண்டும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பயணிப்பதே. මට ඕනේ ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා දකින්න. எனக்கு வேண்டும் நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு நெருங்கிய உறவிலே நடப்பதை. සන්ඩේ විතරක් නෙමෙයි. ஞாயிறு தினம் மாத்திரமல்ல, ඉරිදා විතරක් නෙමෙයි. அங்கே ஞாயிறு தினத்தில் மாத்திரமல்ல, මණ්ඩේ විතරක් නෙමෙයි. සඳුදා විතරක් නෙමෙයි. திங்கட்கிழமை மாத்திரமல்ல, බදාදා විතරක් නෙමෙයි. බදාදා විතරක් නෙමෙයි. அங்கே புதன்கிழமை மாத்திரமல்ல, සිකුරාදා විතරක් නෙමෙයි. வெள்ளிக்கிழமை மாத்திரமல்ல, සෙනසුරාදා විතරක් නෙමෙයි. சனிக்கிழமை மாத்திரமல்ல, ඉරිදා විතරක් නෙමෙයි. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமல்ல. අය 24ම පවුල් තුමා කියනවා මට ඕනේ ඔබ මේ ගමන ගමන් කරනවා දකින්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග. 24 மணித்தியாலங்களும் எனக்கு வேண்டும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பயணிக்க வேண்டும். හalleluya. ஹalleluya, හalleluya. ஹalleluya. මේක
நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு புரிகிறதா? මේක මම ඉස්සල්ලා කියපු බයිබල් පදය ගැන කල්පනා කරද්දී මෙන්න මේක තමයි සැබෑ අර්ථය වුණේ පවුල්තුමාගේ. அங்கே முன்பதாய் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது இதுதான் அங்கே பவுலுடைய சத்தியமாய் காணப்படுகிறது. සැබෑ අරමුණ උනේ அவருடைய அங்கே உண்மையான நோக்கம், ඔහුගේ සැබෑ යාඥාව උනේ அவருடைய உண்மையான ஜெபம் 20 වෙනි පදය ඔබ අත්දකින්නවල් දකින්න. 20வது வசனத்தை நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். දැන් කියමු 20 වෙනි පදය හැමෝම. நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் 20வது வசனம். ඉතින් අප තුල ක්‍රියා කරන්නා වූ බලයේ හැටියට ආමෙන්. ஆமென். තේරුණාද මම කියන එක? நான் சொல்லுகிறது புரிகிறதா? දෙවියන් වහන්සේ අපිව බලවත් කරලා තියෙනවා. தேவன் எங்களை பலப்படுத்தி இருக்கிறார், வல்லமை දෙවියන් கொடுத்திருக்கிறார். කරපු බලවත් දේවල් ඔබ අහලා තියෙනවා. தேவன் செய்த வல்லமைகளை நாங்கள் දෙවියන් அறிந்திருக்கிறோம். වහන්සේ කරපු බලවත් දේවල් ඔබ දැකලා තියෙනවා. தேவன் செய்த வல்லமையான காரியங்களை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம். පවුල්තුමා කියන ඔබවත් උන්වහන්සේ බලවත් කරලා තියෙනවා. உங்களையும் அவர் வல்லமை படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லி பவுல் පවුල්තුමා சொல்லுகிறார். කියනවා. பவுல் පවුල් කියනවා. பவுல் சொல்லுகிறார், ඉතින් ඒ ක්‍රියා කරන්නා වූ හැමෝම කියමු බලයේ හැටියට. கிரியை செய்கிற வல்லமையின் நிமித்தமாக, මොකද අපි හැමෝම බලයේ හැටියට. வல்லமையின் நிமித்தமாக, බලයේ හැටියට. வல்லமையின் நிமித்தமாக. මොකක්ද මේ බලය? என்ன அந்த வல்லமை? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලය. கிறிஸ்து இயேசுடைய வல்லமை. මොකක්ද මේ බලය? என்ன இந்த வல்லமை? උන්වහන්සේ අපව කරන්න වූ ඒ ආලේපය. அவர் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிற காரியங்கள். මොකක්ද මේ බලය? என்ன இந்த வல்லமை? උන්වහන්සේව තේරුම් ගැනීම. அவரை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுதல். මොකක්ද මේ බලය? என்ன இந்த வல்லமை? ඒ ප්‍රේමය අත්දැකීම. அந்த அன்பை நாங்கள் அனுபவிப்பது. එතකොට පවුල්තුමා උන්ට කතා කරලා කියනවා ஆகவே பவுல் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් தேவனாலே முடியும். ඒ ප්‍රේමය ඉල්ලනට වඩා අධිකව දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. அந்த நாங்கள் அன்பிலே கேட்கிறதற்கு மேலாக அவராலே கொடுக்க முடியும். පැහැදිලිද මම කියන එක? நான் சொல்லுகிறது தெளிவாய் புரிகிறதா? මොකද්ද කියන්නේ? ඒ බලය නිසා அந்த வல்லமை நிமித்தமாக අපිට උන්වහන්සේ තුල මුල් අදින්න පුළුවන්. நாங்கள் அவராலே வேரூன்றி இருக்க முடியும். මේක ගැඹුරුයි, ඊටාම ගැඹුරුයි. මේක அது තේරුම් ගන්න. அங்கே மிகவும் ஒரு ஆழமான விஷயம். මෙතන කියලා කියන්නේ මේ ඉල්ලන මොනවද කියන්නේ? ඉල්ලන හැම දෙයකටම වඩා හිතන හැම දෙයකටම වඩා මේක හොඳයි. හරි මේක ඕන විදිහට තේරුම් ගන්න. නමුත් මෙතන මේ වචනේ සැබෑ තේරුම තමයි. ඇත්ත තේරුම තමයි. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් අපිට බලය දෙන්න උන්වහන්සේ තුල මුල් අදින්න. இந்த வார்த்தையின் முக்கியமான அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால், ஆழமான அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாங்கள் வேரூன்றுவர்களாய் இருக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මුල් අදින්න උන්වහන්සේ අපිට උපකාර කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வேரூன்றி நிற்பதற்கு தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்வார். ප්‍රේමය තුල මුල් අදින්න උන්වහන්සේ අපිට උදව් කරනවා. அன்பின் நிமித்தமாக வேரூன்றி இருப்பதற்கு தேவன் எங்களுக்கு உதவி ඒ செய்வார். ප්‍රේමයේ තිබුණ ගැඹුර, ඒ ආලේපයේ තිබෙන ගැඹුර අත්දකින්න උන්වහන්සේ උදව් කරනවා. அந்த அன்பிலே இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தையும், அங்கே அபிஷேகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தையும் தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வேறொன்றவராய் இருக்கிறார். ඒ ආලේපයේ තිබෙන ගැඹුර ඔබට අත්දකින්න දෙවියන් වහන්සේ ඉඩ සලස්වනවා. அந்த அபிஷேகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆலயத்தை புரிந்து அங்க அபிஷேகத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள தேவன் உதவி செய்வார். නික්මයාම 37 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ගෙදර ගියාම කියවලා බලන්න. அங்கே நீதிமொழிகள் யாத்ராகமம் 37 37வது வசன அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்டில் சென்று வாசித்து නික්මයාම பாருங்கள். 37 පුළුවන් නම් ලියාගන්න කැමති අය ලියාගෙන ගිහලා කියවලා බලන්න. එතන කතා කරනවා ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපලත් ඒ ස්ථානය, ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපය සංකේතවත් කරන ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය උන්වහන්සේ දිග පළල උස ගැඹුර උන්වහන්සේ කතා කරනවා. ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණේ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியிலே දෙවියන් காணப்பட்டது වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය නියෝජනය කරන්න. தேவனுடைய சமூகத்தை அங்கே காண்பித்து கொடுக்கிற காரியம். හොඳට අහන්න මම කියන එක. நான் சொல்லுகிறது விளங்குகிறதா? ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණේ ඇයි? ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණේ ඇයි? உடன்படிக்கை பெட்டி எதற்காய் இருந்தது? මොනාටද තිබුණේ? எதற்காய் காணப்பட்டது? උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය නියෝජනය කරන්න. தேவனுடைய சமூகத்தை காண்பிப்பதற்காக. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය නියෝජනය කරන්න. தேவனுடைய சமூகத்தை காண்பிப்பதற்காக. උන්වහන්සේගේ බලය නියෝජනය කරන්න. அவருடைய வல்லமையை காண்பிப்பதற்காக. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යයන්ට පෙන්වන්න. அவருடைய அன்பை ஜனங்களுக்கு ගිවිසුම් காண்பிப்பதற்காக. පෙට්ටිය තිබුණ හැම තැනක්ම මොනවද උනේ මිනිස්සු? அங்கே அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டியை காண்கிற ஒவ்வொரு நேரமும் மனுஷர்கள் என்னத்தை உணர்ந்தார்கள்? අවරේ පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න ගිවිසුම් පෙට්ටිය තියෙද්දි ඒගොල්ලන්ට මොනවද උනේ ඊශ්‍රායල් සෙනගට? இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டது என்று சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம். ඔවුන් ආශිර්වාද ලැබුවා. அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் ගිවිසුම් கொள்கிறார்கள். පෙට්ටිය තියද්දි තව මොනවද උනේ? அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டியை அங்கே தொடும் பொழுது அவர்களுக்கு என்ன සතුරාගෙන් நடந்தது? ජයගත්තා.
அங்கே சத்துருக்களை வென்று கொண்டார்கள். ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණ හැම තැනක්ම මොනවද වුනේ? அங்கே அங்கே உடன்படிக்கை பெற்று இருந்த எல்லா இடங்களிலும் என்ன நடந்தது? ඔවුන් සුවය ලැබුවා. அவர்கள் சுகத்தை ඒ பெற்றுக்கொண்டார்கள். ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණ හැම තැනක්ම මොනවද වුනේ? அந்த உடன்படிக்கை பெற்று இருந்த எல்லா இடங்களிலும் என்ன நடந்தது? ඔවුන් ජය ගන්නන් බවට පත් වුණා. அவர்கள் வெற்றி கொன்றவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். ඔවුන් පෙරදුනේ නැහැ ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තියද්දි. அங்கே உடன்படிக்கை பெற்று இருக்கிற சமயத்திலே அவர்கள் தோல்வி அடையவில்லை. ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබුණ හැම තැනම ඔවුන් ජයග්‍රහණය ලැබුවා. அவர் அந்த இருந்த இடங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். මොනවද පවුල් තුමා කියන්නේ? பவுல் என்னத்தை சொல்கிறார்? තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ මොනවද පවුල් තුමා කියන්නේ? மூன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் என்னத்தை சொல்கிறார்? ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන කතා කරනවා ආයිමත් මතක් කරනවා එපිස සභාවේ මනුෂ්‍යයන්ට. எபேசி சபையினருக்கு தேவனுடைய அன்பை குறித்து காண்பிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගන්ට බැරි ප්‍රේමය දැනගන්ට කියලා කියනවා. அங்கே தேவனுடைய அன்பை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். ඊට පස්සේ මොනවද කියන්නේ? அதன் பின்பதாக என்ன சொல்கிறார்? එහි දිග පළල උස ගැඹුර මොකක්ද කියලා අත්දකින්න කියලා කියනවා. அதனுடைய உயரத்தையும் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. ගිවිසුම් පෙට්ටියේ ඒ ප්‍රේමය මිනිස්සු දැක්කා. உடன்படிக்கை பெட்டியில் இருக்கக்கூடிய அன்பை அந்த ஜனங்கள் கண்டார்கள். අභිමුඛත්වය තුල ඒ ප්‍රේමය මිනිස්සු අත්දැක්කා. அந்த தேவனுடைய சமூகத்திலே தேவனுடைய அன்பை கண்டார்கள். පවුල් තුමා මතක් කරනවා එපිස සභාවේ මනුෂ්‍යයන්ට ලියනවා. பவுல் அங்கே எபேசு சபையினரை பார்த்து அவர்களுக்காக எழுதுகிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මුල් අදින්න. அங்கே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நீங்கள் வேரூன்றி இருங்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තේරුම් ගන්න. தேவனுடைய அன்பை புரிந்து கொள்ளுங்கள். බලයෙන් පූර්ණ වෙන්න. அங்கே வல்லமையினாலே பலப்படுங்கள், நிறைந்திருங்கள். ඒ විතරක් නෙමෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ඒ ප්‍රේමයේ තිබෙන දිග පළල උස ගැඹුර තේරුම් ගන්න. அந்த அன்பிலே இருக்கக்கூடிய உயரத்தையும் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය දුන්නේත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය මනුෂ්‍යයන්ට පෙන්වන්න. அவருடைய அன்பை ஜனங்களுக்கு காண்பித்து கொடுப்பதற்காகவே உடன்படிக்கை பெட்டி அவர் උන්වහන්සේගේ கொடுத்தார். ගිවිසුම් පෙට්ටිය පරණ ගිවිසුමේ මනුෂ්‍යයන්ට දුන්නේ ප්‍රේමයත් බලයත් මිනිස්සු අත්දකින පිණිස. பழைய ஏற்பாட்டு ஜனங்களுக்கு அவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை தேவனாம். கொடுப்பதற்கு காரணம் அவருடைய அன்பையும் வல்லமையும் அனுபவிக்கும்படியாக. තේරුම් ගන්න. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். ඉතාම නරකයි මේ වචනය. இந்த வார்த்தையானது மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு පවුල් வார்த்தை. තුමා එපිස සභාවට ලියද්දි ලියනවා. பவுல் எபேசு சபைக்கு எழுதும் பொழுது எழுதுகிறார். එදා නික්මයාම පොතේ උන්වහන්සේ දුන්නා ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය. அன்றைய நாளிலே யாத்ராகம புஸ்தகத்திலே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை ඒ தேவன் ගිවිසුම් පෙට්ටිය கொடுத்தார். උස පරල ගැඹුර දිග උන්වහන්සේ දුන්නා. அந்த உயரத்தையும் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நீளத்தையும் அவர் கொடுத்தார். උන්වහන්සේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ පෙන්නවා. அவருடைய அன்பை அவர் காண்பித்தார். කොහෙද ඒ ප්‍රේමය පෙන්නුවේ? எங்கே அந்த அன்பை காட்டினார்? කොහෙද ඒ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ පෙන්නුවේ? எங்கே அவருடைய அன்பை காட்டினார்? කුරුසය මත උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ පෙන්නවා. அவருடைய சிலுவையிலே அவருடைய அன்பை காட்டினார். ඒ නිසා පවුල් තුමා සභාවට කියනවා. ஆகவே பவுல் சபையினரை பார்த்து சொல்லுகிறார், තේරුම් ගන්න. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். දැනගත්තට මදි. நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் போதாது, අත්දකින්න. நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். මොම කියමු අත්දකින්න. நாங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவோம் அனுபவிக்க வேண்டும். දැනගත්තට මදි. நாங்கள் கேள்விப்பட்டால் போதாது, අත්දකින්න. அதை நாங்கள் நாள்தோறும் அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்க මගේ வேண்டும். යාඥාව වුණ ඒක තමයි පිස සභාවට. எபேசு சபையினருக்கு பவுலுடைய ஜெபம் இப்படியாய் காணப்பட்டது. කියනවා සභාවට කියනවා. அவர் சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා. முதலாவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා. முதலாவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார், මේ ලෝකයේ මවන්න ඉස්සලා දෙවියන් වහන්සේ ආව තෝරගත්තා. இந்த உலகத்தை உருவாக்க முன்பதாக தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා. முதலாவது அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார், ඒ බලය දැනගන්න. அந்த வல்லமையை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ උ කතා කරලා කියනවා. மூன்றாவது அதிகாரத்திலே அவர் பேசி சொல்லுகிறார், ඒක දැනගෙන විතරක් මදි. அதை அறிந்து கொண்டால் மாத்திரம் போதாது, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මුල් අදින්න පටන් ගන්න. இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக வேரூன்றுகளாய் இருக்க வேண்டும். මොනවද අත්දකින්න කිව්වේ? எதை நாங்கள் அனுபவிக்க ඒ வேண்டும்? බලය අත්දකින්න. அந்த வல்லமையை நாங்கள் Hallelujah. அனுபவிக்க வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya, හලෙලූයා. ஹalleluya. තේරුම් ගන්න ඔබේ ජීවිතය තුල. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். එන්ටර්ටේන් වෙන පිණිස සභාවට එන්න එපා. அங்கே சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் சபைக்கு வர வேண்டாம். සන්තෝෂ වෙන්න විතරක් එන්න එපා. சந்தோஷத்துக்காக மாத்திரம் சபைக்கு வர එන්ටර්ටේන් වෙන්න එන්න வேண்டாம். එපා. அங்கே நீங்கள் அங்கே Entertain சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும்படியாக வர வேண்டாம். සිංහල වචන මොකද එන්ටර්ටේන්? විනෝද වෙන්න විතරක් එන්න එපා. அங்கே வினோதமாக இருப்பதற்காக நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வர வேண்டாம். සුපර් ස්ටාර්ස්ලා නැහැ. அங்கே சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் யாரும் இல்லை. හිරු ස්ටාර්ස්ලා නැහැ. அங்கே அங்கே ஹீரோ ஸ்டார்ஸும் இல்லை. රූපානී ස්ටාර්ස්ලා නැහැ. அங்கே ரூபாயில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரர்களும் இல்லை. අවුරුදු කුමාරයොත් නැහැ. අවුරුදු කුමාරියොත් නැහැ. අවුරුදු කුමාරයා
அவரது குமாரையோ குமாரத்திகள் யாரும் இல்லை, එක අවුරුදු කුමාරයෙක් තමයි ඉන්නේ. ஒருவர் மாத்திரமே இருக்கிறார். අපේ වීරයා පමණයි අපිට ඉන්නේ. எங்களுடைய வீரர் மாத்திரம் இருக்கிறார், ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි. அது இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya, Hallelujah. ஹalleluya. බයිබලේ කියනවා. வேதாகமத்திலே பார்க்கிறோம், උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අත්දකින්න. அவருடைய அன்பை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும், උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අත්දකින්න. அவருடைய அன்பை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும், උන්වහන්සේගේ බලය අත්දකින්න. அவருடைய வல்லமை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ පවුල්තුමා මොනවද කියන්නේ දැන්? பவுல் இப்பொழுது என்ன சொல்கிறார்? ඉස්සල පදේ ගන්න 20 වෙනි පදේ ගන්න 20 වෙනි පදේ. 20வது வசனம். පවුල්තුමා එතකොට කියනවා பவுல் சொல்கிறார், ඉතින් අපි ඉල්ලනවට වඩා උන්වහන්සේට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? මොනවද කරන්නද පුළුවන්? අපි ඉල්ලනවට වඩා උන්වහන්සේට පුළුවන් අපිව බලයෙන් පූර්ණ කරන්න. நாங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக வல்லமையினாலே அவரால் எங்களை நிரப்ப முடியும். මොම කියමු අපි ඉල්ලනවට වඩා நாங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவோம், நாங்கள் கேட்பதற்கு දෙවියන් மேலாக වහන්සේ අපිව බලයෙන් පූර්ණ කරනවා. தேவன் வல்லமையினாலே எங்களை நிரப்புவார். බලන්න මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்கிறது? ඉල්ලනවට වඩා நாங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக, හිතනවට වඩා நாங்கள் நினைப்பதற்கு மேலாக, අධික ලෙස அதிகமாக, මොම කියමු අධික ලෙස அதிகமாக. දැන් මේකට හරියට අප්පුඩි ගහන්න පුළුවන්. ඔයා පොඩි ගයක් කිල්ලුවොත් දෙවියන් වහන්සේ තට්ටු තුනක් දෙකෝ ආමෙන් කියලා අප්පුඩි ගහනවා. நீங்கள் சிறு காரியத்தை கேட்கும் பொழுது தேவன் கொடுப்பார் என்று சொன்னால் நீங்கள் சத்தமாய் கரங்களை தட்டுவீர்கள். ඔයා වාහනයක් කිල්ලුවොත් ඔයාට මර්සිඩීස් බෙන්ස් එකක් දෙක හරියට අප්පුඩි ගහනවා. அங்க வாகனத்தை கேட்கும் பொழுது தேவன் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கொடுப்பார் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே கரங்களை உற்சாகமாய் ඔයා தட்டுவோம். BMW එකක් කිල්ලුවොත් දෙවියන් වහන්සේ රෝල්ස් රොයිස්ද නේද? ඒකක් දෙයි කියලා අප්පුඩි ගහනවා. නැකිටලා අප්පුඩි ගහනවා. I receive it කියනවා. නමුත් පවුල්තුමා මොනවද කියන්නේ? බලය උන්වහන්සේට පුළුවන් අධිකව දෙන්න. அங்கே BMW கேட்கும் பொழுது அங்கே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கொடுத்தார் என்று சொல்லும் பொழுது சத்தமாக எங்கள் கரங்களை தட்டுகிறோம். ஆன போதிலும் பவுல் என்னத்தை சொல்லுகிறார்? පවුල් කියනවා ඔබ ඉල්ලනවට වඩා අධිකව බලවත් කන්න උන්වහන්සේට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔබව. நீங்கள் கேட்பதற்கு Amen. மேலாக தேவன் உங்களை பலப்படுத்துவார், පවුල්තුමා කියනවා ඔබ வல்லமைப்படுத்துவார். ඉල්ලනවට වඩා ඔබට ප්‍රේමය දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව ඉන්නවා කියලා. பவுல் சொல்லுகிறார், அங்கே நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக அன்பை கொடுப்பதற்கு தேவன் விசுவாசம் உள்ளவராயிருக்கிறார். පවුල්තුමා කියනවා ඔබ ඉල්ලනවට වඩා ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මුල් අදින්ට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට බලය දෙනවා කියලා. பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேரூன்றுவதற்கு தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். ඒකට තමයි අපි අප්පුඩි ගහන්න ඕනේ. அதற்கு தான் நாங்கள் கரங்களை தட்ட දැන් හොඳ வேண்டும். ප්‍රසන්නාදයක් දෙමු. இப்பொழுது நாங்கள் உற்சாகமாக Hallelujah. கரங்களை தட்டுவோம். Hallelujah. ஹalleluya. ගෙවල් දෙන නිසා නෙමෙයි. ගෙවල් දෙන නිසා නෙමෙයි. வீடு கொடுப்பதற்காக அல்ல, අරක දෙන නිසා නෙමෙයි. அது கொடுப்பதற்காக அல்ல, මේක දෙන නිසා නෙමෙයි. இதை கொடுப்பதற்காக නමුත් අපි அல்ல. මේ තුල ගමන් කරද්දී இதற்குள்ளாக நாங்கள் பயணிக்கும் பொழுது උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. அவராலே முடியும் ඔබ உங்களுக்கு ප්‍රේමය ஆசீர்வாதத்தை තුල கொண்டு ගමන් வருவதற்கு. කරද්දී ඔබ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය දකිද්දී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. அங்கே அன்புக்குள்ளாக பயணிக்கும் பொழுது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ඇයි ආශිර්වාද කරන්නේ? ஏன் ஆசீர்வதிக்கிறார்? ප්‍රේමය නිසා. அன்பின் நிமித்தமாக. ඇයි ඔබ බලවත් කරන්නේ? ஏன் அவர் உங்களை பலப்படுத்துகிறார்? பிரேமය නිසා. அவருடைய அன்பின் ඇයි நிமித்தமாக. උන්වහන්සේ ඔබ අරගෙන යන්නේ? ஏன் உங்களை அவர் எடுத்துக்கொண்டு උන්වහන්සේ ඔබට செல்கிறார்? ආදරය කරන නිසා. அவர் உங்களை நேசிக்கிறபடினாலே. ඔබ ඉල්ලනවට වඩා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආදරය කරන දෙවි කෙනෙක්. நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக உங்களை நேசிக்கிற ஒரு தேவன். උන්වහන්සේට පුළුවන් අධික ලෙස අධික ලෙස අධික ලෙස ඔබ ආලේපකට උන්වහන්සේට හැකියාව තිබෙනවා. அதிகமாக Hallelujah. அதிகமாக அதிகமாக தேவனாலே உங்களை அபிஷேகம் பண்ண முடியும். Hallelujah. ஹalleluya. ඔබේ ගෙදර මේ බයිබල් පදේ ගහලා ඇති සමහර වෙලාවට. உங்களுடைய வீட்டிலே இந்த வேத வார்த்தையை நீங்கள் போட்டிருக்க සමහර முடியும். වෙලාවට ඔබේ බයිබලේ ඔක highlight කළත් ඇති ওই බයිබල් පදේ சில අනිවාර්යයෙන්. சமயங்களிலே வேதாகமத்திலே நீங்கள் அதை குறித்து வைத்திருக்க முடியும். කියවත්ටි හරි සන්තෝෂ වෙන්න ඇති ස්වාමිනී මරුව ඔබ වහන්සේ. ஆண்டவரே நீர் அற்புதமானவர் என்று சொல்லி நாங்கள் சந்தோஷித்திருக்க கூடிய இந்த வார்த்தையை பார்த்து නියමයි. அங்கே நீங்கள் அற்புதமானவர். ගෙදර එක ඔබ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් මම කාගේවත් ගෙදර නම් දැකලා නැහැ මට මතකයේ හැටියට සමා වෙන්න ඔබේ ගෙදර තියෙනවා ඔබ ගැන මම ඒක වටිනවා කියලා තමයි මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. நான் நீங்கள் குறைவா எண்ணக்கூடாது. உங்களுடைய வீட்டிலே போட்டிருந்தால் நீங்கள் யார் போட்டிருந்தாலும் அது எனக்கு தெரியாது. කාගේට ගෙදරක තියෙනවද ඇත්තටම? இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கிறதா? හරි හොඳයි කමක් නැහැ. ඒක හොඳයි. හොඳයි. ඒක පුළුවන් නම් ගෙදර ගිහලා අද ගෙදර ගිහලා print out එකක් ගිහලා තියාගන්න ගෙදර ඒක. இன்றைக்கு முடியும் என்று சொன்னால் ஒரு பிரிண்ட் அவுட்டை எடுத்துக்கொண்டு போய் வீட்டிலே அதை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මොකද්ද කියන්නේ? என்னத்தை சொல்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්
ඔබේ පවුලට ඒ බලයත් ඒ ප්‍රේමයක් දක්වන්නට. உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு அந்த வல்லமையும் அந்த அன்பையும் கொடுப்பதற்கு தேவனாலே முடியும். හිතනවට වඩා நீங்கள் நினைப்பதற்கு ඔබ மேல බලවත් කණ්ඩ උන්වහන්සේට පුළුවන්. உங்களை பலப்படுத்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முடியும். කල්පනා කරනවට වඩා நீங்கள் நினைப்பதற்கு மேலாக ඔබේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යව ශක්තිමත් කරන්න දෙවියන් වහන්සේට உங்களுடைய පුළුවන්. உள்ளான மனிதனை தைரியப்படுத்த ඔබ தேவனாலே ඔබ முடியும். ඔබ දකින්නවට වඩා நீங்கள் பார்ப்பதற்கு ඒ බලය மேலாக ඔබ තුල වගුරුවන්ට උන්වහන්සේට හැකියාව තිබෙනවා. அந்த வல்லமையை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அவருக்கு கிருபை இருக்கிறது. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි. கொஞ்சமல்ல, පොඩ්ඩක් නෙමෙයි. கொஞ்சமல்ல, කොන්ජමල්ල பொட்டாக் நெமே, ගොඩක්. அதிகமாக, හැමෝම කියමු අධික ලෙස அதிகமாக උන්වහන්සේගේ බලයත් ප්‍රේමයත් ඔබ අත්දකින්න යනවා ඉදිරි දවස්වල. அவருடைய வல்லமையும் அன்பையும் நீங்கள் இந்த நாட்களில் அனுபவிக்க போகிறீர்கள். ප්‍රීති වෙන්න ඒ ගැන කල්පනා කළා. அதை குறித்து சந்தோஷப்படுங்கள். ඔබේ ප්‍රේමයත් බලයත් ඔබ අත්දකිද්දී அந்த அன்பையும் வல்லமையும் நீங்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සඵලවත් මිනිසෙක් බවට පත් වෙන්න යනවා. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக சம்பூர்ண ஜனமாய் வாழ போகிறீர்கள். ප්‍රේමයත් බලයත් අත්දකිමින් ජීවත් වෙන්න. அங்கே அன்பையும் வல்லமையும் நாங்கள் அனுபவித்து வாழ வேண்டும். දැනගෙන විතරක් මදි. அறிந்து கொண்டு மாத்திரம் போதாது. බ්‍රදර් සිස්ටර් දැනගෙන විතරක් මදි. சகோதரனே சகோதரியே நாங்கள் புரிந்து கொண்டால் அறிந்து கொண்டால் போதாது. එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට පොඩ්ඩක් තට්ටුවක් දාලා නිදිනම් හරි පොඩි තට්ටුවක් හරි දාලා කියන්න බ්‍රදර් සිස්ටර් ඔක දැනගත්තට මදි. அங்கே பக்கத்தில் போய் பார்த்து தூங்கினாலும் பரவாயில்லை, தட்டி சொல்லுங்கள், நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் போதாது. මම මං හිතන්නේ කිව්වේ නිදිනම් කතා කරන්න කියලා. நான் சொன்னேன் அங்கே தூங்கினால் தட்டுங்கள் என்று சொல்லி. දැනගත්තට මදි. அங்கே புரிந்து கொண்டால் அறிந்து கொண்டால் போதாது. අත්දකින්න පටන් ගන්න. நாங்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். ඉරිදා නෙමෙයි. ஞாயிற்றுக்கிழமை නිරහර மாத்திரமல்ல, යාඥාවේ නෙමෙයි. உபவாச கூட்டத்தில் ගෙදර மாத்திரமல்ல, යාඥා කරනකොට විතරක් නෙමෙයි. வீட்டிலே ஜெபிக்கிற சமயத்திலே மாத்திரமல்ல, අත්දකින්න. நீங்கள் அனுபவியுங்கள். එක්ස්පීරියන්ස් அதை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ගමන් කරන්නට. கிறிஸ்துவோடு கூட நாங்கள் பயணிப்பதற்காக. කී දෙනෙක් ලෑස්තිද මේ උදෑසන? எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையிலே ஆயத்தமாக උන්වහන්සේට இருக்கிறீர்கள்? පුළුවන් ඔබ ඉල්ලනට වඩා ඒ බලය අත්දකින්න සලස්වන්න. அவராலே முடியும். நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக அவருடைய வல்லமையை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு. උන්වහන්සේට පුළුවන් අධික ලෙස ඒ බලය ඔබ තුල වගුරවන්නට. அதிகமாய் அவருடைய வல்லமையை உங்கள் மத்தியிலே கொடுப்பதற்கு அவராலே முடியும். ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටියේ උස පළල දිග උන්වහන්සේ කිව්වා. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில இருக்கக்கூடிய உயரத்தையும் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் நீளத்தையும் அவர் காண்பித்தார், ඒ கொடுத்தார். ගිවිසුම් පෙට්ටිය තිබෙන තැන්වල මිනිස්සු ජය ලැබුවා. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எந்தெந்த இடங்களிலே இருந்ததோ அந்த இடங்களிலெல்லாம் ஜனங்கள் வெற்றியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය අදත් ඔබට උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ඒ තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේගේ බලය. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவரும் அவருடைய வல்லமையும். පැහැදිලිද මම කියන දේ? நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு விளங்குகிறதா? ඔබ ඉල්ලනට වඩා நீங்கள் நினைப்பதற்கு, நீங்கள் கேட்பதற்கு மேலாக අධිකව දෙන්න. அங்கே அதிகமாய் தருகிறார். he is faithful. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත. அவர் விசுவாசமுள்ள தேவன். ඔබේ ප්‍රේමය හැගෙනවද මේ උදෑසන? இந்த காலை வேளை அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் அன்பை அனுபவிக்க මේ முடியும். හැමෝම නැකිටලා අපි එක ගීතිකාවක් ගායනා කරන්නට යනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි අත්දකිමු ඒ ප්‍රේමය. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து ஒரு பாடலை பாடப் போகிறோம். அதற்கு முன்பதாக நாங்கள் அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே செல்ல போகிறோம். ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සැබවින්ම ප්‍රේම කරන බව? நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா? தேவன் நிச்சயமாக உங்களை அன்பு செய்கிறார். ඔබට හැඟෙනවද? ඔබට දැනෙනවද මේ உங்களுக்கு- බලවත් ප්‍රේමය ගැන? உங்களுக்கு புரிகிறதா தேவனுடைய அன்பு? කිසිම කෙනෙක් වටපිට බලන්න එපා මේ වෙලාවේ. யாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் இந்த நேரத்திலே பார்க்க வேண்டாம். අපේ ඇස් දෙක වහගමු. අපේ ඇස් දෙක වහලා අපි කියමු කන්களை மூடி, ස්වාමීනි ஆண்டவரே ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය මට දැනගන්න ඕනේ. உம்முடைய அன்பை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். උන්වහන්සේට කියමු தேவனை பார்த்து நாங்கள் சொல்லுவோம், ස්වාමීනි මේ බලය මට දැනගන්න ඕනේ. ஆண்டவரே அந்த வல்லமையை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். මට උදව් කරන්න. எனக்கு நீர் உதவி செய்யும். මට උදව් කරන්න. எனக்கு நீர் உதவி செய்யும். මම යාඥා කරනවා. මම යාඥා කරනවා. நான் ஜெபிக்கிறேன். මට මඟ පෙන්වන්න. என்னை வழி நடத்துவீராக. මට මඟ පෙන්වන්න. என்னை வழி நடத்துவீராக. මට උදව් කරන්න. உதவி செய்யும். මට උදව් කරන්න. எனக்கு உதவி செய்யும். ඇස් දෙක වහලා கண்களை மூடி දෑත් ඔස්සනවා නම් ඔබ දෑත් දෙක ඉහළට ඔසවමින් උන්වහන්සේට කියන්න ස්වාමීනි මට ඒ ප්‍රේමයත් ඒ බලයත් අත්දකින්න මට උදව් කරන්න කියලා. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம், ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையும் உம்முடைய அன்பையும் நான் அனுபவிக்க நீர் எனக்கு உதவி செய்தருளுவீராக. ඒ ප්‍රේමය ඔබට හැඟෙනවද? ඒ දැනෙනවද? ඔබ අත්දකින්නවද? ඒ බලය ඔබ අත්දකින්නවද ඔබේ ජීවිතය තුළ? அந்த அன்பையும் அந்த வல்லமையும் உடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறீர்களா?
මැස් දෙක වසාගෙන ඉන්න අතරතුර எல்லாரும் நாங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிற சமயத்திலே දෑත් ඔස්සවල උන්වහන්සේට කියන්න ස්වාමී கரங்களை உயர்த்தி நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுவோம், මෙන්න මම ඉන්නවා. ஆண்டவரே இதோ நான் இருக்கிறேன். මට ඒ ප්‍රේමය දකින්න ඕනේ. ஆண்டவரே எனக்கு அந்த அன்பை நீ நான் காண මේ வேண்டும். බලය මට අත්දකින්න ඕනේ. அந்த வல்லமையை நான் காண வேண்டும். ඉරිදට විතරක් නෙමෙයි ස්වාමීනි. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, මගේ ජීවිත කාලෙම என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக මගේ මරණය තෙක් என்னுடைய மரணம் பரியந்தம் මට ඒ බලය අත්දකින්න ඕනේ. அந்த வல்லமையை உணர்வதற்கு yes கிருபை செய்வீராக. කියන්න උන්වහන්සේට. நாங்கள் சொல்லுவோம், කියන්න උන්වහන්සේට. தேவனை பார்த்து நாங்கள் சொல்லுவோம். කියන්න උන්වහන්සේට. நீங்க சொல்லுங்க. ප්‍රකාර කරන්න ස්වාමීනි. ஒப்பு கொடுங்க. දැනගන්න ඒ ප්‍රේමය මේ මොහොතේ. அந்த அன்பை இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். මේ අත ඔස්සලා කියන්න ස්වාමීනි මට ඕනේ. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே எனக்கு வேண்டும். මට ඕනේ ප්‍රේමය ස්වාමීනි. உம்முடைய அன்பு எனக்கு வேண்டும் මට ஆண்டவரே. ඕනේ බලය ඔබ තුල ගමන් කරන්න. உம்முடைய வல்லமையிலே நான் பயணிக்க வேண்டும். ඉදාත ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න. கரங்களை உயர்த்தி தேவனை பார்த்து நாங்கள் சொல்லுவோம், අතමෙක් උන්වහන්සේ ආලේප කරයි මේ මොහොතේ. தேவன் உங்களை அபிஷேகம் කෙනෙක් பண்ணுவாராக. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔබට දැනෙන්න සලස්වයි ඉඳ සලස්වයි. அவருடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள தேவன் உதவி செய்வார். කෙනෙක් සමග උන්වහන්සේ මේ උදෑසන කතා කරයි. ஆகவே தேவன் இந்த காலை வேளை உங்களோடு கூட பேசுவார். ඉදාත ස්වාමීන් සිටින අතරතුර கரங்களை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிற சமயத்திலே ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ උන සම්මුඛ වුණ මෑනව. ஆண்டவரே நீர் என் சமூகத்திலே இருப்பீராக, සම්මුඛ වුණ මෑනව என் பக்கத்திலே இருந்தருளுவீராக. එක් දෙයක් මං අසන්නම් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නම් ලැබුම් ගන්න ඔබේ පාමුලේ මුළු ජීවිතේ ඇතිතුරා පවතින තුරා නිරතුරු සදා කීමුද එක් දෙයක් මං අසන්නම් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නම් ලැබුම් ගන්න ඔබේ පාමුලේ මුළු ජීවිතේ ඇතිතුරා පවතින තුරා නිරතුරු සදා අලංකාරයි ශෝභමානයි ආලේපලක් මා සමිදා මහිමාන්විතයි තේජාන්විතයි ආලේපලක් මා සමිදා අලංකාරයි ශෝභමානයි ආලේපලක් මා සමිදා මහිමාන්විතයි තේජාන්විතයි ආලේපලක් මා සමිදා එක් දෙයක් මං අසන්නම් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නම් කියන්න මුළු හදවතින්ම දෙවියන් වහන්සේට ලැබුම් ගන්න ඔබේ පාමුලේ මුළු ජීවිතේ ඇතිතුරා පවතින තුරා නිරතුරු සදා එක් දෙයක් මං අසන්නම් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නම් ලැබුම් ගන්නට ඔබේ පාමුලේ මුළු ජීවිතේ ඇතිතුරා පවතින තුරා නිරතුරු සදා පවතින තුරා නිරතුරු සදා නැවත එක් වතාවක් කියමුද දෙයක් මං අසන්නම් එක් දෙයක් ඉල්ලන්නම් කියන්න
කියන්න උන්වහන්සේට. ලැබුම් ගන්න ඔබේ පාමුලේ මුළු ජීවිතේ ඇති තුරා පවතින තුරා නිරතුරු සදා පවතින තුරා නිරතුරු සදා. අපි උන්වහන්සේට යාඥා කරමුද ටික වෙලාවක්. தேவனை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம் சில நேரங்கள். ඒ ප්‍රේමය මට අත්දකින්න ඕනේ. ஆண்டவருடைய அன்பை நாங்கள் அனுபவிக்க ඒ வேண்டும். බලය මට අත්දකින්න ඕනේ. உடைய வல்லமை நான் அனுபவிக்க வேண்டும். සියලු දේට වඩා எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக මට වහන්සේට ලං වෙන්න ඕනේ. உம்மிடத்தில் நான் கிட்டி சேர வேண்டும். යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். යාඥා කරමු. සභාව යාඥා කරමු උන්වහන්සේ. சபை நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். Yes Lord. Yes Lord. උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ. උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ. உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. උපකාර කරන්න ස්වාමිනේ. உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ ගැන දැනගන්න විතරක් නෙමෙයි. ஆண்டவரே அதை அறிந்து கொள்வதற்கு ස්වාමිනේ மாத்திரமல்ல. බලය අත්දකින්න උදව් කරන්න. இந்த வல்லமை அனுபவிக்க உதவி ක්‍රිස්තුස් செய்யும். වහන්සේ තුල මුල් අදින්ට උන්ට උදව් කරන්න ස්වාමිනේ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேரூன்றி நிற்பதற்கு இவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக. ස්වාමිනේ අපි යාඥා කරනවා. ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். දැන් ඔවුන්ගේ ජීවිත ඔබ වහන්සේ බලවත් කරන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා ස්වාමිනේ. அவருடைய வாழ்க்கையை இப்பொழுது நீர் பலப்படுத்துவீர் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ඔවුන්ගේ ජීවිත ඔබ වහන්සේ ආලේප කළ මැනව. அவருடைய வாழ்க்கையை நீர் அபிஷேகம் ඒ பண்ணுவீராக. ප්‍රේමය ඔවුන්ට අත්දකින්න සලසුව මැනව உம்முடைய ස්වාමිනේ. அன்பை அனுபவிப்பதற்கு நீர் உதவி ඔවුන් செய்வீராக. හිතනවට වඩා அவர்கள் நினைப்பதற்கு மேலாக ඔවුන් දකිනවට වඩා அவர்கள் பார்ப்பதற்கு மேலாக අධික ලෙස அதிகமாக ඔබගේ මහිමය අත්දකින්න උදව් කළ මැනව. உம்முடைய மகிமையை அனுபவிக்க ඔබගේ உதவி බලය செய்யும். අත්දකින්න උදව් කළ මැනව. உம்முடைய வல்லமை அனுபவிக்க உதவி செய்யும். ඔබ වහන්සේ උදව් කළ මැනව நீர் ස්වාමිනේ. உதவி செய்வீராக. කරබබා ශාන්තෝරාලාලාවාසේ යාඥා කරන්න අන්‍ය භාෂාවෙන් ප්‍රශංසා කරන අය උන්වහන්සේ අන්‍ය භාෂාවෙන් ප්‍රශංසා කරමු. அந்நிய பாஷையிலே பேசக்கூடியவர்கள் அவரை ஆராதிப்போமாக. ශාතේ රිකන්තෝරාබාසේ රියන්තිලාලාලාවාසේ ප්‍රශංසා කරමු. ප්‍රශංසා කරමු. அவரை ஆராதிப்போமாக. රකන්තෝරාබා සන්ති රියන්තිලාලාලාලා ප්‍රේමය දැනෙන්න සලස්ව. ප්‍රේමය අත්දකින්න සලස්ව මැනව ස්වාමිනේ. உம்முடைய அன்பை அனுபவிக்க உதவி செய்தருளும் ஆண்டவரே. බලවත් කළ මැනව. බලවත් කළ මැනව. பலப்படுத்துவீராக. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය දුන මැනව. புதிய பலனை அவர்களுக்கு தந்தருளுவீராக. අතර මනුෂ්‍යව ධෛර්යමත් කළ මැනව. ஆண்டவரே தைரியப்பட்டவர்களை தைரியப்படுத்துவீராக. ශතෝරු කොරබෝ බලවත් කළ මැනව. பலப்படுத்துவீராக. බලවත් කළ මැනව. பலப்படுத்துவீராக. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මුල් අදින්ට උදව් කළ මැනව ස්වාමීනි. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேரூன்றி இருப்பதற்கு நீர் உதவி செய்யும். ඔහුගේ මුල් ශක්තිමත් කළ මැනව. அவருடைய வேரை நீர் தைரியப்படுத்தும் பலப்படுத்தும். ඔවුන්ගේ අත්තිවාරම ඔබ වහන්සේ ශක්තිමත් කළ මැනව. அவருடைய அஸ்திபாரத்தை நீர் பலப்படுத்துவீராக. සුභාරංචිය තුල ස්ථීර වෙන්න උදව් කළ මැනව. உமக்குள்ளே ஸ்திரமாய் உறுதியோடு இருப்பதற்கு ක්‍රිස්තුස් உதவி වහන්සේ செய்யும். තුල ස්ථීර වෙන්න උදව් කළ මැනව. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உறுதியோடு நிலைத்திருக்க உதவி ඒ செய்யும். ගමන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග යන්ට කියා දුන මැනව ස්වාමීනි. கிறிஸ்துவோடு கூட பயணிக்க நீர் சொல்லி தந்தருளும். Yes Lord. Yes Jesus. දයාබර පියාණනි அன்புள்ள ஆண்டவரே, ස්තුතිවන්ත වෙනවා. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நன்றி செலுத்துகிறோம். ස්තුතිවන්ත වෙනවා. நன்றி ඒ செலுத்துகிறோம். අභිමුඛත්වය නිසා. உம்முடைய கிருபைக்காக, ඔය අභිමුඛත්වය නිසා. உம்முடைய சமூகத்துக்காக. Yes Lord. දව් කළ මැනව ස්වාමීනි. உதவி செய்தருளும் ஆண்டவரே. යම් කෙනෙක් මේ උදෑසන ඒ අත්දැකීමට උන්වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලයේ ප්‍රේමයේ අත්දැකීමට අපිට සම්බන්ධ වෙන්න බැරුව සමහර අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ උදෑසන.
இந்த காலை வேளையிலே தேவனுடைய வல்லமையை அன்பை அனுபவிக்க முடியாமல் சிலர் இந்த இடத்திலே இருக்க முடியும். සමහර වෙලාවට මා තුළ ආලේපයක් නැහැ. මා තුළේ ප්‍රේමය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය මම අත්දකින්නේ නැහැ කියන කෙනෙක් ඔබ මේ උදෑසන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ ගෘහය තුළ. இந்த காலை வேளையிலே இந்த இடத்திலே நீங்கள் இருக்க முடியும். தேவனுடைய அன்பு என்னிடத்திலே இல்லை, அவருடைய அன்பை உணரவில்லை என்று சொல்லி நினைக்கக்கூடிய இந்த இடத்திலே இருக்க முடியும். එවැනි අය මේ ස්ථානයේ බොහෝ අය සිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. இந்த இடத்திலே அநேகர் இருக்க முடியும். බොහෝ අය සිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. அநேகர் இந்த இடத்திலே இருக்க முடியும். ඉරිදට විතරයි. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம். කෝ ඊට පස්සේ බලය. அதன் பின்பதாக வல்லமை எங்கே? කෝ ඒ මහිමය. அந்த மகிமை எங்கே? කෝ ඒ ප්‍රේමය. அந்த அன்பு எங்கே? එවැනි දේ ඔබ කියනවා වෙන්න පුළුවන්. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நீங்கள் சொல்லுகிறவர்களா இருக்க முடியும். කවුරුත් වටපිට බලන්න එපා මේ වෙලාවේ. இந்த வேறு நேரத்திலே யாரும் அங்கேயும் இயற்கையை பார்க்க வேண்டாம். මේ අත්දැකීමට ඔබ එන්න අවශ්‍යයි. இந்த அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் வர வேண்டும். කවුරුත් ඇවිදින්න එපා මේ වෙලාවේ. யாரும் நடந்து கொண்டு செல்ல කිසිම வேண்டாம். කෙනෙක් එහෙට මෙහෙට යන්න එපා. யாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் செல்ல வேண்டாம். එවැනි අය ඉන්නවා නම් அப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். කවුරුත් ගීතිකා කණ්ඩායම හැම කෙනෙක්ම ඇස් වසාගෙන සිටින්න කවුරුත් අනිත් කෙනා දිහා බලන්න එපා නිකන්වත්. பாடல் குழுவினர்கள் கண்களை மூடி இருங்கள். யாரும் அங்கேயும் இங்கேயும் கண்களை திறந்து பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டாம். එසේ කියන අය මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் இந்த இடத்திலே இருக்கிறீர்கள். ඔබේ දකුණු අත ඔසවලා ඉක්මනින් පල්ලෙහාට දාන්න. உடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி அதன் பின்பதாக கீழே දකුණු போடுங்கள். අත ඔසවලා ඉක්මනින් පල්ලෙහාට දාන්න. வலது கரத்தை உயர்த்தி நீங்கள் கீழே போடுங்கள். මම ඔබ ගැන යාඥා කරන්නට යනවා. நான் உங்களுக்காய் ஜெபிக்க போகிறேன். දයාබර යේසුනේ அன்புள்ள ஆண்டவரே, මම යාඥා කරනවා. நான் ஜெபிக்கிறேன். දා පවුල් තුමා කිව්ව විදිහට பவுல் சொன்னது போல ඒ ප්‍රේමයත් அன்பையும் ඒ බලයත් அந்த ඒ வல்லமையும் මහිමයත් அந்த යේසුස් மகிமையும் වහන්සේ තුල මුල් අදින්ටත් கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வேரூன்றி இருப்பதற்கும் ඔවුන්ට වහන්සේ සලස්වන්නට කියලා යාඥා කරනවා. அவர்களுக்கு நீர் கிருபை செய்வீராக. මම යාඥා කරනවා ඒ අත් ඔසවුවා අය ගැන. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ඔවුන්ට දිනපතා ඒ බලය මහිමයක් දකින්න උදව් කළ මැනව. நாள்தோறும் அந்த வல்லமையை அனுபவிக்க நீர் அவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக. දිනපතා ඒ ප්‍රේමයක් දකින්න උදව් කළ මැනව. நாள்தோறும் உடைய அன்பை அனுபவிக்க நீர் உதவி செய்வீராக. දිනපතා ඔබ වහන්සේගේ හාස්කම උන්ට අත්දකින්න උදව් කළ මැනව. நாள்தோறும் அவருடைய அற்புதங்களை அனுபவிக்க நீர் உதவி මේ செய்யும். ගමන උන්ට දුවන්ට උදව් කළ මැනව. இந்த பயணத்தை அவர்கள் ஓடுவதற்கு நீர் මේ உதவி ගමන செய்யும். ඔබ වහන්සේ ශක්තිමත් කළ මැනව. இந்த பயணத்தை நீர் මේ பலப்படுத்துவீராக. ගමන ඔබ වහන්සේ බලවත් කළ මැනව. நீர் பலப்படுத்துவீராக. ඔය ශුද්ධ දෑත් වලට අපි බාරයි. உடைய பரிசுத்த கரத்துக்குள்ளே ஒப்பு මේ கொடுக்கிறோம். හැම කෙනෙක්ම බාරයි. எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ ජීවමාන නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தினாலே. ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. හලෙලූයා.